माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्योंकि टाइम थोड़ा जिहा कम आ मगर ਉਹਦਾ टाइम होने वाला वा ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਗਾਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਾਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਸਰਗਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਗਾਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਗਾਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲੀ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਮੜ ਬਲੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ੀ ਸਰਗਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਾਥ आज की इस अजीमुल शान पुरवकार कन्वेंशन जिसके हमारे चीफ गेस्ट मियां जासिम भट्टी साहब हम इनको खुश आमदीद कहते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज के इस इकट्ठ का मकसद पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की इकनॉमी को मजबूत करने के लिए हम इंशाल्लाह 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर उसको कामयाब करेंगे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯੂਸੀ ਸਦਰ ਮੜ ਬਲੋਚਾ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ। तमाम दोस्तों भाइयों बजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब तुहाडे तो तशरीफ लियाए आ ते तुसी हुण इन्हां दा शुक्रिया अदा करना है। 8 तरीक नूं शेर उत्ते मोहरा ला के कुछ पार्टियां फिरदियां ने उत्ते शेर नूं दे दो थल्ले फलाने नूं दे दो थल्ले फलाने नूं दे दो उत्ते शेर दे दो ना ये काम नहीं करना। शेर ते उत्ते भी मोहर लाउणी है थल्ले भी लाउणी है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन्हां नूं कामयाब करे और तुहाडी खिदमत करन दी तौफीक अता फरमाए। ते मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट होंदे हाँ
ਸਾਡੇ ਕਾਇਦਾ ਕੋ ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੀਪੀ 132 ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ MPA ਮੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਮੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ। सब दोस्तों की खिदमत जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतहाई मशहूर हाँ सरगाना बरादरी का कि जिन्ना मैं काशफ बरपुरदार काशफ सरगाने का हाँ जी तो इंतहाई मशहूर हाँ कि जिन्ना मेरी इज्जत अफजाई की थी और मुस्लिम लीग नून का साथ देने वास्ते एक अक्स जोड़ा है उन्होंने सजाया। गल भी जोड़ा मेरी एक फैमिली है जोड़े पुराने बंदे हैं ने वो जानते हैं कि शरीफ आदमियों की फैमिली मैं ये समझना मैं मुस्लिम लीग का अदना या वर्कर हाँ चौधरी बलजीत ताहर की रफाकत चलन डे। पहले भी चौधरी बलजीत ताहर साहब ने मुस्लिम लीग नून की टिकट लैके दवाई दोस्तों सजना की मेहरबानी मैं इलैक्शन कामयाब होया MPA बनया। लेकिन वो तुहानू पता है कोई हुकूमत बन गई PTI की उनके मैं और बलजीत ताहर जोड़े सन अपोजिशन सन कोई ऐसा काम जोड़ा है वो 3.5 पौने 4 साल अपने इकतदार के दौर का जोड़ा मैं नहीं करा सकता। हूँ जिमें कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नाल एस्टैबलिशमेंट ने ज्यादतियाँ करके झूठे मुकदमे बना के उन्होंने पाकिस्तान तो बाहर भेज दिता सी और उन्हें नवा तजर्बा किया इमरान खान की सूरत में। लेकिन इमरान खान वज़ीर आज़म बनने तो बाद मां सवाए नशा करन तो और बीबियां का शौक पूरा करन तो उस मुल्क की खिदमत कोई नहीं की। उन्हें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया सी कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है तो जोड़ा काम पिछले 72 सालों नहीं सी हो सकिया वो मेरा ख्याल है वो इस एजेंडे के तहत इमरान खान जो अगे लिया गया सी कि उन्हें वो 72-73 सालों का एजेंडा उन्हें पूरा करवाता वज़ीर आज़म बनने तो बाद। और जोड़ा कश्मीर का मकबूजा इलाका सी वो मुतनाज़ा इलाका डिकलेयर होया सी और UNO की करारदादा के मुताबिक उत्थे रायशुमारी होनी सी ते फिर उनका फैसला होना सी भी किहड़े पासे जांदे ने। उन्हां जिहड़ी उनकी मुतनाज़ा हैसियत उन्होंने ख़त्म करके हिंदुस्तान का सूबा हिंदुस्तान ने डिकलेयर कर दिता। लेकिन साडी इमरान खान साहब की हुकूमत दे विच कोई किसी किस्म का एहतजाज नहीं होया भी ये हिंदुस्तान ने ये कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत ख़त्म करके अपना सूबा क्यों डिकलेयर किया। यानी इस एजेंडे के तहत इमरान खान को लिया गया सी। दूसरा एजेंडा उनका यह सी भी इसराइल को तस्लीम करना। तीसरा एजेंडा उनका यह सी कि मुल्क को बदहाली का शिकार करना। वो इसराइल से तस्लीम वो नहीं करवा सकिया लेकिन मुल्क को बदहाली का शिकार उस करता। वो जोड़ा भी कोई रौला पैदा सी जी की जो गोगी एक बीबी गोगी सी गोगी ने अरबां रुपये लै गई है। पिंकी पीरनी अरबां रुपये खा गई है। पिंकी पीरनी के पुत्र इन्होंने अरबां रुपये कमा के लै गए हैं। यानी उन्हें पूरी बंदर बांट की और लुट पुट के पाकिस्तान को कंगाल कर छड़िया। जिस वक्त एस्टैबलिशमेंट ने देखा कि मुल्क तो बिल्कुल ही खस्ता हाल हो गया
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਚਅਪ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੋਟ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਨਗੇ। यानी हालात बिल्कुल क्लीयर ने मियाँ नवाज शरीफ की वज़ारत उज़मा दे और मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदगान से कि इन्हों मुस्लिम लीग का वोट पेगा। मेरी तुहाडे अगे गुजारिश है कि जिवें तुसां अज बड़ी मेहरबानी की और मुस्लिम लीग दे नाल टुरन का चौधरी बरजीत साहब की क्यादत विच ते मेरे नाल चलण का तुसां फैसला किया ते 8 फरवरी को जिस दिन वोट पैने ने मेरी दरखास्त तुहानूं ये होएगी कि ज़्यादा तो ज़्यादा कोशिश करके अपने इस हलके दे जिद्दां तुसीं रहिंदे हो वोट जिहड़े ने पास करवाओ, कोई वोट रह ना जाए, क्योंकि जिन्नी वोटां की कास्टिंग बेहतर होगी अल्लाह के फजलो करम नाल मियाँ नवाज शरीफ की वज़ारत उज़मा उन्नी क्लीयर होएगी। तो मैं तुहानूं आखिर ते फिर रिक्वेस्ट करांगा कि 8 फरवरी नूं ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 8 फरवरी का ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਏਡੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਨ ਮੀਆਂ ਜਾਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਏ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਵਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਮਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਹਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਆ ਲਈ ਵੈਸੇ ਤਕਰੀਰ ਲਈ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਿਆ ਮੀਆਂ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖੇ। आमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका या अल्लाह ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਇਜਤਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ व तआला ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਈ। ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ व तआला ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਬਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਬੱਚੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ੀ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਈ। ਅੱਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਈਸ਼ਤ ਠੀਕ ਕਰੀ। ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ
ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨੀਆਂ ਦਿਲਵਾ ਅੱਲਾਹੁ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੀ ਅਲਾ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद शेर एक बारी फेर शेर एक बारी फेर